In the pages layer, we are going to store, we are going to have all elements and functions specific to the page. How many pages are there? Those many class files, page class files would be there, right? Okay, and next section, support layer. Support layer is nothing but a collection of utilities, common utilities, which help as part of the framework. These are heart of our automation framework, right? One of the utilities, Selenium utility, Browser Factory. With the help of Browser Factory, what you can do? You can easily switch between one browser to another browser. Selenium utility. You can have different kinds of reusable functions related to Selenium. Or Playwright utility. మీరు Playwright వాడితే Playwright utility అని చెప్పాలి. And readers. JSON reader, Excel reader. These are the different readers are there. And datetime helper classes. Datetime functions ఏదైనా కావాలంటే అవి కూడా యూటిలిటీ కింద పెట్టేసుకున్నారు. గెట్ కరెంట్ డేట్, గెట్ ఫ్యూచర్ డేట్, లేకపోతే నెక్స్ట్ కరెంట్ వీక్, నెక్స్ట్ వీక్, ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ ఏదైనా కావాలంటే దానికి ఒక ఫంక్షన్, దానికి ఒక క్లాస్ ఫైల్, యూటిలిటీ క్లాస్ ఫైల్. సో లైక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద reusable components as part of the support layer. Okay, and we used to maintain the test data. Okay, we are maintaining the test data, static test data and dynamic test data. Our framework supports easy of test data maintenance. With the help of, as part of test data maintenance, we are providing two things: static test data maintenance generator and dynamic test data generators also there as part of our automation framework. And we are going to read the test data from external files like CSV file. And to read the test data, we have the readers. Okay, that is about my framework. My framework is easily integrated with CI/CD pipelines. Okay, we have the whole framework easily integrated with CI/CD pipelines. Here in C Sharp, we are using C Sharp. Since we are saying C Sharp, our CI/CD pipelines are there as part of Azure DevOps portal. Okay, and my framework for the reporting purpose, we are using Living Doc. Since we are saying C Sharp, Specflow combination, then you should say my reporting is Living Docs. Okay, so this is about your framework. And somebody says, what is your framework structure, .NET framework? అని అడుగుతారు. You should say 6.0. Okay, my framework is 6.0. Now we move towards 8.0. My framework supports 8.0 అని చెప్పినప్పుడు C Sharp Specflow కాంబినేషన్ రాదు. ఓకేనా? సో రీసెంట్లీ we moved to రిక్ అండ్ రోల్. రిక్ అండ్ రోల్ అనేది స్పెక్ఫ్లోకి ఆల్టర్నేటివ్. కోడ్ అంతా సేమే ఉండిద్ది, జస్ట్ డిఎల్ఎల్స్ మారిస్తే సరిపోయిద్ది. ఓకేనా? స్పెక్ఫ్లోతో మీరు ఎట్లా పనిచేశారో సేమ్ క్యాపబిలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి రిక్ అండ్ రోల్తో. బట్ స్పెక్ఫ్లో అనేది .NET 6.0 వరకు మాత్రమే పనిచేసిద్ది. 8.0కి పనిచేయాలంటే రిక్ అండ్ రోల్ అండ్ స్పెక్ఫ్లో అనేది ఇప్పుడు మార్కెట్లో లేదు. ఓకే, December 24 onwards, SpecFlow is gone. There is no SpecFlow in the market. What is the alternative tool for SpecFlow? Karishma? Rig control, sir. Rig control. Okay, same. ఇది సేమ్ టు సేమ్ స్పెక్ఫ్లోనే. స్పెక్ఫ్లోని తయారు చేసిన వాడే దీన్ని, వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు సపోర్ట్ తీసేస్తే ట్రైసెన్స్ అనేవాడు వీడు సపరేట్గా ఇచ్చేస్తున్నాడు ఓపెన్ సోర్స్గా. ఆ క్రియేటర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో సేమ్ క్రియేటర్, జస్ట్ పేరు మాత్రమే మారింది, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ అబౌట్ మై ఫ్రేమ్వర్క్. క్లియర్?
ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా తెలియాలి. సెకండ్ రౌండ్లో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి. నెక్స్ట్ థింగ్, వాట్ ఆర్ ద OOPS principles? Can you explain me few of the OOPS principle which you followed in your framework? అని అడుగుతారు. సో ఫస్ట్, how you should start? OOPS principle. 4 principles are there as part of OOPS principles. Right? One is the encapsulation. Encapsulation is the first principle. Right? Encapsulation is nothing but binding the data into single unit and provide the security from outside world. This is called encapsulation. Every page class is example for encapsulation. In our framework, we have so many page classes are there. So all page classes are example for encapsulation. Means each page is different from other page class, and also it is providing the security from other classes by making all the locators all the locators are private within the class. So that locators cannot be accessed by other classes. So that's how we are providing the security. This is the best example for encapsulation. Okay. Point number 2, abstraction. Abstraction in the sense hiding the internal details. There is simple difference between encapsulation and abstraction. Encapsulation in the sense clearly providing the security. Others doesn't know what is there. Okay, whereas abstraction, people knows what are the functionalities are there in your class, but they doesn't know internal details. For example, in a login page class, we have few functions, right? Login with valid credentials, login with invalid credentials. These are the functions are there. When the client test class or step definition is created the object for login page, he knows that there is two functions, but he doesn't know how the functions are implemented. Internal code he doesn't know. This is called abstraction. We can achieve the abstraction in two ways. One is through abstract class. Okay. Second one is through interfaces. These two ways also we can achieve the abstraction. Complete abstraction we can achieve through interfaces. Partial abstraction we can achieve through abstract class. Example for abstraction, each page class, you can say example for abstraction, where you have the functions, public functions, right? Test layer or step layer knows what functions are there, but they doesn't know internal details. Itla cheppandi. The next, polymorphism. Third principle, polymorphism. What is polymorphism? Many forms. An entity is available in many forms. Method overriding example for polymorphism. Method overload also example for polymorphism. Method overload example చెప్పండి from your framework అంటాడు. ఏంటి? When you are talking about method overloading, you should say few examples from your Selenium utility. Right? In Selenium utility, we have few functions. What is that? Click on element with two parameters, or లేకపోతే enter text with two parameters. Right? Click on element with two parameters. ఏంటి? లొకేటర్ పంపిస్తావు ఒకసారి. క్లిక్ ఆన్ లొకేటర్ మీద క్లిక్ చేయమంటావు ఒకటి. అదే క్లిక్ ఆన్ ఎలిమెంట్ ఈసారి లొకేటర్ కాదు, యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ యు ఆర్ పాసింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ టు ద ఫంక్షన్ క్లిక్ ఆన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. క్లిక్ ఆన్ ఎలిమెంట్ when you are passing the parameter as locator. Click on element when you are passing the parameter as web element.
So here function name same, parameters are different. This is the example for method overloading. ఇట్లానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎంటర్ టెక్స్ట్, entering text by locator, enter text by web element. Right? Function name is enter text. What is the parameter here? Locator. ఒకసారి లొకేటర్ పంపిస్తున్నారు. ఇన్ సెకండ్ టైం యు ఆర్ పాసింగ్ వెబ్ ఎలిమెంట్. Got it? So this is the example for method overloading. Clear? మూడు అయిపోయినాయి. వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్? వెరీ సింపుల్. Every page class will inherit from the base page, or all the test layers will inherit from the base test. Right? All my test classes, I have test classes. The test classes inherited from the base test. From where you are going to get the driver? From the base test. I have base test class, and there you are declaring one variable web driver is a public, and you are inheriting the base test to test layer. This is the example for inheritance. Simple. I have base test and test layer, test class, login test, or registration test, or product test, something. All these tests inherited from base test. From base test, you are going to write some hooks or some events before test, before method. ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఏదైనా రాసుకుంటారు. రైట్? ఆర్ బిఫోర్ సినారియో. అదే బీడీడీ స్పెక్స్ ఫ్లో అయితే బిఫోర్ సినారియోలో రాసుకుంటారు. బిఫోర్ సినారియోలో వెబ్ డ్రైవర్ని ఫిల్ చేసి దాన్ని ఇటు కాల్ చేసుకుంటారు అట్లా. ఓకే? సో దీస్ ఆర్ ద ఊప్స్ కాన్సెప్ట్. ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఊప్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతారంటే, డూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టు సిఐసిడి పైప్ లైన్స్? ఆర్ యూ డూ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ ఎ పైప్ లైన్? అసలు వాట్ ఈస్ ద పైప్ లైన్ అని అడుగుతారు. కరిష్మా, పైప్ లైన్ అంటే ఏంటి? అసలు ఎందుకు పైప్ లైన్? నువ్వు ఫ్రేమ్ వర్క్ చెప్పేటప్పుడు మై ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ సిఐసిడి పైప్ లైన్ అన్నావు. ఎస్ సార్. ఏంటి పైప్ లైన్ అంటే ఏంటి? అదొక పాత్, బైనరీ పాత్. బైనరీ పాత్. తెలీదు సార్. సిఐసిడి అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, ఇదే తెలుసు. మన డిప్లాయ్మెంట్లో మన రోల్ ఉండదు, మనం ఓన్లీ సిఐఏ. వాట్ ఈస్ సిఐ? నువ్వు మరి అంటున్నావు కదా రోజు పైప్ కంటిన్యూస్ లైన్. ఇంటిగ్రేషన్. చెప్పండి. తెలుసా చెప్పమ్మా. సార్, మనం ఎప్పుడైనా కోడ్ రాసి మనము గిట్ లోకి పుష్ చేస్తాం కదా సార్. సో దాన్ని అప్లికేషన్ అది అప్లై అవ్వాలి అంటే మనం ఇక్కడ పైప్ లైన్ ఒకసారి రన్ చేసి అది కోడ్ అనేది అప్లికేషన్ కి వర్క్ అవుతుంది. ఎట్లా వచ్చింది? మనకి గిట్ పాత్ అనేది మన పైప్ లైన్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేసాము. గిట్ లో ఏదైతే మనం ఎక్కడైతే కోడ్ ని గిట్ లో స్టోర్, ఏ బ్రాంచ్ లో అయితే మనం కోడ్ ని స్టోర్ చేస్తామో ఆ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ మనం ఈ సిఐసిడి పైప్ లైన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం దాన్ని రన్ చేసినప్పుడు ఆ పాత్ లో నుంచి ఆ కోడ్ ని తీసుకొని అప్లికేషన్ తీసుకుంటుంది సార్. మనం దాంట్లో అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్, గిట్ యొక్క మన ఏదైతే బ్రాంచ్ లో మనం కోడ్ ని పుష్ చేసామో ఆ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ రెండు మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్పుడు అప్లికేషన్ దాన్ని తీసుకొని ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ని అప్లికేషన్ లో ఇది చేస్తుంది. సో దానివల్ల మన టెక్స్ట్ అనేది ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. అది తెలుగులో చెప్తున్నాను సార్, ఇంగ్లీష్ లో మీరు కన్వర్ట్ చేయండి. అట్లా కాదు. సరే. సో సరే, నువ్వు సగం. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. సో సిఐసిడి పైప్ లైన్ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా
ఇప్పుడు ఇది ఈ మిషన్లో మీరు ఇది ఎంటీ మిషన్ ఇచ్చా, ఓకేనా? ఓకే, ఇది ఎంటీ మిషన్ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? ఎస్. ఎస్ సార్. సో ఇది కొత్త మిషన్ ఇచ్చా, కొత్త ల్యాప్టాప్. ఓకే, ఈ ల్యాప్టాప్ పర్పస్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జిక్యూషన్స్ రన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇచ్చా. ఓకే, కరిష్మా ఇక్కడ కోడ్ రాస్తుంది, ఫసిహా ఇక్కడ కోడ్ రాసింది, ఎంఐ ల్యాప్టాప్ వేరు, సిరాజ్ ల్యాప్టాప్ వేరు. వీళ్ళు ముగ్గురు మూడు రిసోర్సులు. దేర్ ఆర్ రైటింగ్ కోడ్. ఏంటి వీళ్ళ ల్యాప్టాప్లో రాసి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు? వీళ్ళంతా కోడ్ ఎట్లా షేర్ షేర్ చేసుకుంటారు? ఈమె ఇటు పంపించిద్ది, ఈమె ఇటు తెచ్చుకునిద్ది, ఈయన ఇటు పంపిస్తాడు. కోడ్ ఎక్కడుంది? గిట్ కోడ్ లో, ఎక్కడుంది? గిట్ హబ్ లో ఉంటుంది సార్. ఇది ఇది క్లౌడ్. ఈ క్లౌడ్ అంటే గిట్ హబ్ అంటే సర్వర్. ఆ సర్వర్లో ఎవరు రాసిన వాళ్ళ కోడ్ ఎప్పటికప్పుడు పుష్ చేస్తూ ఉంటారు, పొద్దున్నే పుల్ చేసుకుంటారు. ఎవ్రీ డే దేర్ డేస్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ గిట్ పుల్. ఓకే, పుల్ చేసుకొని లేటెస్ట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ బ్రాంచ్లో కోడ్ చేంజెస్ చేసుకొని ఆ చేంజెస్ మళ్ళీ గిట్కి పంపిస్తారు. ఇంతవరకు మాత్రమే మనకు ఉండిద్ది పని, అవునా? మనం ఎప్పటికప్పుడు గిట్లో నుంచి కోడ్ పుల్ చేసుకోవడం, పుష్ చేసుకోవడం, పుల్ పుష్. సర్వర్తో మాట్లాడేటప్పుడు గిట్ పుల్ పుష్ ఉండేది, అర్థమైందా? సో కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? గిట్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు కరిష్మాకి నేను ఏం చెప్పానంటే ఎంటీ కొత్త ల్యాప్టాప్ ఇచ్చా, కరిష్మా ఈ కోడ్ రన్ చేయమన్నా. నువ్వేం చేస్తావు కరిష్మా? ఫస్ట్ జనరల్గా చెప్పు. ముందు నేను ఆ గిట్ లో నుంచి డేటాని తీసుకోవాలి కదా సార్, గిట్ ఇనిట్ చేసుకుని గిట్ క్లోను. ఫస్ట్ ఏం చేసావు? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసావు? గిట్ వెరీ ఇనిట్ గుడ్, మంచిగా చెప్పావు స్టెప్. అట్లీస్ట్ ఏం చేసావు? గిట్ ఇనిట్ గిట్ ఇనిట్ గిట్ క్లోన్ చేసుకున్నావు, కోడ్ అక్కడ నుంచి కోడ్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఓకే. ఇనిట్ చేసావు, క్లోన్ చేసావు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు కరిష్మా? గిట్ యాడ్ అనుకుంటాను సార్. ఇదంతా చేసావు, గిట్ క్లోన్ చేసుకొని. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఎగ్జిక్యూషన్ చేయమన్నా? ఆ డేటాని ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు కదా సార్ ఇంకా. ఆ కోడ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది, నువ్వు పుల్ చేసుకున్నావు. గిట్ క్లోన్ ఆ చేసుకున్నావు, గిట్ లేకపోతే గిట్ పుల్ చేసుకున్నావు, ఓకే. కోడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయచ్చు కదా సార్, ఇంకా నా ల్యాప్టాప్ లో డైరెక్ట్ ఉంటది గా కదా ఎగ్జిక్యూట్ అది. చేస్తావా? We have to ఏమో do whatever the modification we have. అన్ని డిపెండెన్సీస్ వచ్చినాయో రాలేదో ఓకే. కదా. నీ ప్రాజెక్టు కొన్ని డిపెండెన్సీస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, అవునా కదా? అవును సార్. సెలీనియం డిపెండెన్సీ, సెలీనియం డాట్ సపోర్ట్ ఎస్. డిఎల్ఎల్, లేకపోతే న్యూటన్ సాఫ్ట్ డిఎల్ఎల్స్, లేకపోతే స్పెక్ ఫ్లోట్ డిఎల్ఎల్స్, ఇవన్నీ కావాలి కదా. ఆ, అవును సార్. నువ్వు కోడ్ పుల్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి పుల్ చేసుకుంటావు కోడ్? ఏ బ్రాంచ్ నుంచి పుల్ చేసుకుంటావు? గిట్ బ్రాంచ్. గిట్ బ్రాంచ్ తల్లి. గిట్లో నువ్వు అసలు ఇదే చూడలా, నువ్వు గిట్లో గిట్ ఏంటనేది చూడలా కదా. గిట్ చూసాను గిట్ సార్, అంటే ఏందో ప్రాక్టీస్ కూడా చూడలా నువ్వు చేశాను అసలు. సార్. ఇట్ సెక్యూర్స్ అవర్ డేటా సార్, చూసాను సార్, ప్రాక్టీస్ కూడా చేశాను సార్. చేస్తే మరి గిట్ బ్రాంచ్ అంటే గిట్లో మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఓకే. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఒక బ్రాంచ్కి ఇంకో బ్రాంచ్కి సంబంధం ఉండదు అంటిల్ యూ మెర్జ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. సో ఏ ఓకే బ్రాంచ్లో సార్. నుంచి పుల్ చేస్తున్నావో చెప్పాలి. మాస్టరా, నార్మల్గా మాస్టర్ బ్రాంచ్, లేకపోతే క్యూఏ బ్రాంచ్, లేకపోతే డెవ్ బ్రాంచ్, అట్లా చేస్తారు. రెండో స్టెప్ ఏంటి? ఆ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత రీస్టోర్ న్యూ గెట్ ప్యాకేజెస్. అంటే ఏంటి?
ఆ డిపెండెన్సీస్ మొత్తము ఏదైనా మిస్ అయినా కూడా మళ్ళా డౌన్లోడ్ చేసుకొని రీస్టోర్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే సార్. సో ఇది రెండో టాస్క్. అంటే ఇప్పుడు డిఎల్ఎల్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి, బాగుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? డైరెక్ట్ రన్ చేస్తావా? అది కరెక్టా, అంతా కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, లేదన్నా ఏమన్నా చేంజెస్ చేయాలైతే చేయాలి సార్. నువ్వు పైప్ లైన్లో నువ్వు ఏం చేంజెస్ చేయవు తల్లి, ఓకే సార్. బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు డిపెండెన్సెస్ అన్నీ వచ్చినాయి, ఏమి ఇష్యూస్ లేవు అని ఎట్లా చెప్తావు? కంపైల్ చేస్తే కదా. ఏమైనా ఎస్ రన్నింగ్ సార్. మ్యాటర్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఏంటి అనేది తెలిసి ఎట్లా తెలిసిద్ది? ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేస్తే. బిల్డ్. ఎస్. ఇది ఒక టాస్క్. ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తావు కరిష్మా? ఏం చేస్తావు ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత చెప్పు. ఇంకా 10 minutes ఉంది. తెలుగు సార్. సిఐసిడి చూడలేదు సార్, అది చెప్పలేదు కూడా సిఐసిడి మీరు. గురించి అడగలా నిన్ను. ఓకే నువ్వు సార్. నార్మల్గా కొత్త ల్యాప్టాప్లో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు నేను అడుగుతున్నా, దాని గురించి అడుగుతున్నా. సిఐసిడి గురించి చెప్పట్లేదు. నీకు ఒక దాని ల్యాప్టాప్ అవుట్పుట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం సార్. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది నెక్స్ట్ టాస్క్. చేసిన తర్వాత అంతేనా? ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అక్కడ వదిలేస్తానా? ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? మనకు రిజల్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా సార్. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? అవుట్పుట్, దాని రిజల్ట్ అనేది వస్తది. ఈ రిజల్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది? అసలు నువ్వు ఒక 10 టెస్ట్ కేసులు ఎప్పుడన్నా రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసావా? ఎస్. ఎస్ సార్. చేయలే. సార్ సెలీనియం లో టెస్ట్ నువ్వు అసలు కేసు చేయలేదు రాసి రన్ చదివేది. చేస్తే అక్కడే వస్తది కదా సార్, ఆ ఆటోమేషన్ లో చూపిస్తది దాని అవుట్పుట్ అనేది. నీ ప్రాజెక్ట్లో రిపోర్టింగ్ వాడుతున్నాను అన్నావు కదా, లివింగ్ డాక్ ఆర్ ఎక్స్టెంట్ ఎస్ సార్. రిపోర్ట్స్. పర్ రిపోర్ట్ ఊరకు కథలు చెప్పడం కాదు. నీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఇవే నువ్వు చెప్పేది, ఎస్ సార్. బట్టి చదవడం కాదు. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చింది? రిపోర్ట్ వచ్చింది కదా. ఎస్ సార్. ఆ రిపోర్ట్ని ఏం చేయాలి? పబ్లిష్ చేయాలి. ఎక్కడికి? సర్వర్లో, అజూర్ డెవాప్ పోర్టల్లో పబ్లిష్ చేస్తాం, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్కి పబ్లిష్ చేస్తాం. ఇది ఓకే. దీన్నే సిఐసిడి పైప్ లైన్ అంటారు. ఏ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ని, ఒక టాస్క్ తర్వాత ఒక టాస్క్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్నే సిఐసిడి పైప్ లైన్ అంటారు. అర్థమైందా? ఓకే. ఎస్ సార్. సో పైప్ లైన్ ఎందుకు? కంటిన్యూస్లీ ఇప్పుడు ఒకటి చెక్ ఇన్ చేశాడు అనుకో, ఆ లేటెస్ట్ కోడ్ మొత్తం పుల్ చేసుకొని, ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి చెక్ ఇన్ చేశాడు, కోడ్ చెక్ ఇన్ చేశాడు క్లౌడ్కి, ఈ పైప్ లైన్ వెంటనే ట్రిగ్గర్ అయ్యిద్ది అనమాట. అంటే మీరు అట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తే మీ పైప్ లైన్ని మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన రకంగా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ చెక్ ఇన్కి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టు, పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టు కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. లేకపోతే స్కెడ్యూల్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అంటే రోజు 8 గంటలకి అంతా ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, మేము పొద్దున్నే వచ్చేటప్పటికి రిజల్ట్స్ చూసుకొని ఏమేమి ఫిక్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అయినాయి, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఫెయిల్ అయినాయో చూసుకొని ఫెయిల్ అయిన టెస్ట్ కేసులు ఎందుకు పోయినాయో చెక్ చేసుకుంటాం. ఏదన్నా బగ్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా లాక్ చేస్తాం. అది స్కెడ్యూల్డ్ పైప్ లైన్ అంటారు. సో ఈ పైప్ లైన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉండిద్ది. ఒకటి, ఇఫ్ యూ క్రియేటెడ్ ద పైప్ లైన్, దిస్ పైప్ లైన్ షుడ్ బి ట్రిగ్గర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద చెక్ ఇన్. ఇటు చెక్ ఇన్ చేశాడు అనుకో, ఈ పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. వీడు ఒక టెస్ట్ కేసు రాశాడు, ఆటోమేటిక్గా సిఐసిడి పైప్ లైన్లో ఈ పైప్ లైన్ మీరు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఈ స్టెప్స్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నిన్నటి వరకు 10 టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి, ఇవాళ సిరాజు 2 టెస్ట్ కేసులు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాడు. ఇప్పుడు పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? కరిష్మా, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? సిరాజు కొత్తగా మనం 2 టెస్ట్ కేసులు చెక్ ఇన్ చేశాడు,
ఓకే సార్. రెండు ఆ? అవి రెండు కూడా యాడ్ అవుతాయి సార్. ఎన్ని టోటల్గా ఎన్ని? ఇంతకు ముందు ఉన్న టోటల్గా ఎన్ని వినట్లాను? సార్ టోటల్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? ఇంతకుముందు ఎన్ని చెప్పా? 10 చెప్పారు సార్. ఇప్పుడు తను రెండు యాడ్ చేశారు, 12 సార్. 12. అంటే ఈ పైప్ లైన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయాల్సిన పనిలా, ఒకసారి పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసామంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎవ్రీ చెక్ ఇన్. ఓకే అర్థమైందా? సార్. ఎవ్రీ చెక్ ఇన్ కి ట్రిగ్గర్ అయింది. ఏం చేస్తుంది? ప్రతిసారి కొత్త మిషన్ ప్రిపేర్ చేసింది. ఫస్ట్ కొత్త మిషన్ రెడీ అవుతుంది. విఎం పూల్ అని, ఈ విఎం పూల్ ఏజెంట్ అనేది ఒకటి ఉండిద్ది. అంటే ఏ మిషన్లో ఈ పైప్ లైన్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. కొత్త మిషన్ ఒకటి ప్రతిసారి ఒక విఎంని తీసుకునిద్ది. దాంట్లో ఇదిగో పుల్ చేసుకునిద్ది కోడ్ని. తర్వాత న్యూ గెట్ ప్యాకేజ్ రీస్టోర్ చేసిద్ది. ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసుకునిద్ది. ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవా? బిల్డ్ తర్వాత టెస్ట్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే పైప్ లైన్ అంతటితో ఆగిపోయింది. మీకు పైప్ లైన్లో క్లియర్గా చూపించేసింది. పైప్ లైన్ యొక్క ఓకే. కన్సోల్లో ఇట్ విల్ షో ఓకే థర్డ్ టాస్క్లో బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పేసింది. అదే లేదనుకో టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఇది పైప్ లైన్ అంటే అర్థమైందా? సో ఆటోమేటిక్ ఎస్. ఎగ్జిక్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ చెక్ ఇన్ ఆర్ షెడ్యూల్డ్. సో మీ దగ్గర ఎటువంటి పైప్ లైన్ ఉన్నాయంటే వీ హ్యావ్ టూ అని చెప్పండి. మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ షెడ్యూల్డ్ జాబ్స్ అని చెప్పండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ దట్ పైప్ లైన్. బట్ మొదటిది ఏంటి? ఒకటి ట్రిగ్గరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ చెక్ ఇన్. దాన్ని మేము టర్న్ ఆఫ్ చేసాము. మాస్టర్ బ్రాంచ్లోకి ఎప్పుడైతే కోడ్ చెక్ ఇన్ అయిందో అప్పుడు ఈ పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు పెట్టుకున్నా. అదొకటి. రెండోది ఏంటి? షెడ్యూల్డ్ జాబ్. అంటే ఇప్పుడు నా టైం వేస్ట్ కాకూడదు. నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటా కూర్చుంటానంటే విచ్ ఈస్ రాంగ్ కదా. నేనంతా పని అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది నేను చేయట్లా, ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. కరెక్ట్గా 8 గంటలకు అనగానే నేను ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసా. ఓకే, 7ంటికి నేను బయటకు వచ్చేసా. 8 o'clockకి నా పైప్ లైన్ ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోయింది. కొత్త మిషన్ రెడీ చేసుకుంది, న్యూ న్యూగెట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంది, ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేసింది, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసింది, రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేసింది. రిజల్ట్స్ కూడా అక్కడికి వచ్చేసి ఉంటాయి. పొద్దున్నే ఏం చేయాలి? మీరు వెళ్ళి రిపోర్ట్ చూసుకుంటారు. పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా, రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఓకే అన్ని పాస్ అయినాయా, ఏమైనా ఫెయిల్ అయినాయా, ఏమైనా డిఫెక్టా? డిఫెక్ట్ అయితే ఏం చేస్తారు? లాక్ క్రియేట్ చేస్తారు. లాక్ క్రియేట్ చేస్తాం. డిఫెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? అజూర్ డెవాప్స్ పోర్టల్లో కానీ జీరాలో కానీ చేస్తారు. జీరా. మనం ఇప్పుడు సి షార్ప్ టీమ్ కాబట్టి యూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ అజూర్ డెవాప్స్. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ యువర్ టీమ్ అంటే టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఏంటంటే అజూర్ డెవాప్సే. టెస్ట్ ప్లాన్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? అజూర్ డెవాప్స్లో. ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? పైప్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? అజూర్ డెవాప్స్లో. డిఫెక్ట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? అజూర్ డెవాప్స్లో. టెస్ట్ కేసులు ఎక్కడ రాస్తారు? అజూర్ డెవాప్స్లో. ఓకే, ఇది పైప్ లైన్. పైప్ లైన్ అంటే అర్థమైందా? ఈ 5 టాస్కులు మాత్రం కలిపితేనే దీన్నే పైప్ లైన్ అంటారు. ఓకేనా? 3 క్వశ్చన్స్. హ్యావ్ యూ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ క్రియేషన్ ఆర్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాడు. ఎస్ ఐ కెన్ డూ బోత్ అను. మీరు క్లాసిక్కా యామెలా అంటారు. క్లాసిక్ ఎడిటర్ అంటే ఒక టెంప్లెట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఒక టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్గా. మీరు జస్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఒక డిఎల్ఎల్ మార్చుకుంటే సరిపోయింది. ఆ టెంప్లెట్లో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పైప్ లైన్ అంత సింపుల్ అనమాట. అజూర్ డెవాప్స్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇదిగో ఇది చూడండి ఏం చేశాను ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ పెడతా, ఇదిగో కాన్ఫిగర్ ద ఏజెంట్ పూల్. ఏజెంట్ పూల్ అంటే ఏబిఎంలో నీ కోడ్ రన్ కావాలి. రన్ టెస్ట్స్ ఆన్ ఏజెంట్ పూల్. మ్యాక్ బుక్కా లేకపోతే
విండోసా అని చెప్తాం. ఆ తర్వాత అజూర్ డెవాప్స్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ న్యూ పైప్ లైన్ అంటాం. పైప్ లైన్ సెక్షన్లో న్యూ పైప్ లైన్. అప్పుడు నీకు ఒక టెంప్లెట్ వచ్చింది. దానికి నువ్వు ఏ కోడ్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నావు, యూ నీడ్ టు సెట్ ద కోడ్ రిపాజిటరీ. గిట్ రేపో నుంచా, ఎక్కడి నుంచి, అండ్ ఉచ్ బ్రాంచ్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. మాస్టరా, డెవ్వా, క్యూఏనా అని చెప్పేసి. ఆ బ్రాంచ్లో కోడ్ చెక్ ఇన్ అయినప్పుడు ఈ పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ కోడ్ చెక్అవుట్ చేశారు, ఆ రిపాజిటరీ నుంచి రీస్టోర్ ప్యాకేజెస్ చేశారు, బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ చేశారు, పబ్లిష్ చేశారు, పబ్లిష్ ద ప్రాజెక్ట్. ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ టెస్ట్లు చేశారు, విఎస్ టెస్ట్ యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేశారు. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, రిజల్ట్స్ని పబ్లిష్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పైప్ లైన్. వెరీ సింపుల్. పైప్ లైన్ అంటే ఏదో మంత్రం కాదు. పైప్ లైన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ వన్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అజూర్ డెవాప్స్ పైప్ లైన్ సెక్షన్. ఓకే, అజూర్ డెవాప్స్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళండి, న్యూ పైప్ లైన్ అనండి, సోర్స్ కోడ్ రిపాజిటరీ.